دل سے مبارکباد دیتا ہوں عید الفطر کی، اور آنے والے نوراتروں کی بھی۔ نوراترے ابھی شروع ہونے والے ہیں، تو میں سبھی اپنے ہندو بھائیوں کو، سبھی کو، پردیش دیش واسیوں کو آنے والے نوراتروں کی بہت بہت شبھ کامنائیں اور بہت خوش آمدی۔ عید الفطر کے تہوار پہ، عید کے موقع پہ آپ دیش اور پردیش واسیوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے عید الفطر کی تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں سبھی دیش اور پردیش واسیوں کو، کیونکہ عید الفطر کا ایک ایسا تہوار ہے جو ایک مہینے کے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آتا ہے، اور بڑی لوگوں کو عبادت، کلام پاک کی تلاوت، تراویح کا اہتمام، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر غریب اور امیر اپنے کپڑے بناتا ہے، اور ایک بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں ہم لوگوں کو، ان غریب لوگوں کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو اس چیز کے مستحق ہیں، جن کے بچوں کے سر پہ ماں باپ نہیں ہیں، یا ان کے پتا جی نہیں ہیں، یا وہ کمزوری حالات میں ہیں، ان لوگوں کا بھی دھیان رکھنا۔ جو لوگ سکشم ہیں، جو لوگ اچھے لوگ ہیں، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو کرنی چاہیے۔ اور عید الفطر کا تہوار بہت ہی بڑا تہوار ہے، کیونکہ ایک مہینے کے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو میں سبھی کو تہ دل سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دعائیں بھی کرتا ہوں، اور عوام سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی اور صحت مند رکھے، اور سب لوگوں کو مل جل کر تہوار منانا چاہیے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ سیکولر ملک میں رہتے ہیں، جہاں ہمارے سبھی دھرم اور جاتی کے لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو ہمیشہ، چاہے وہ دیپاولی کا تہوار ہو، چاہے ہولی کا تہوار ہو، چاہے وہ سکھوں کا تہوار ہو، چاہے وہ والمیکی جینتی ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، تو اس کے لیے تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے اندر سبھی دھرم اور جاتی کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ رہتے ہیں۔ جیسے ہمارا گرام سبھا مہوالا ماپی، جہاں سے میں 2014 میں گرام پردھان رہا ہوں، اس جنتا کے مادھیم سے، اس جنتا کے پیار سے، اور ابھی جو ہے 2025 میں میرے بیٹے کی وائف بھی یہاں سے پارشد بنی ہے۔ اسی جنتا کے مادھیم سے، انہی لوگوں کے پیار اور محبت سے میں ان کو بھی بہت بہت سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں، سبھی لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنے یہاں کے رہنے والوں کو، اس صوبے کے رہنے والوں کو، اس گاؤں کے رہنے والوں کو، اس ملک کے رہنے والوں کو۔ اور اسی بیچ ایک اور معاملہ آ رہا ہے، سبل اور میرٹھ کا دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں پر پولیس پرشاسن نے سڑک پہ نماز نہ کرنے کی ہدایت دی ہے، اور اگر کرتے ہیں تو کارروائی کی بات کی ہے۔ ساتھ میں ہی یہاں پر پرشاسن نے یہ بھی بولا ہے کہ گھروں کے چھت پہ بھی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ دیکھیے، یہ شاسن پرشاسن کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آج سے پہلے کتنی سرکاریں آئیں اور کتنی گئی، کسی بھی سرکار کے اس میں یہ نہیں ہوا کہ کسی پرشاسن کے آدمی نے، اگر عیدگاہ کے اندر زیادہ لوگ ہو جاتے تھے تو روڈ کو خود پرشاسن اور شاسن کے لوگ خالی کرایا کرتے تھے، اور بیریکیڈر لگا کے روڈ کو نماز کے لیے ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ روڈ بھی بند نہ ہو، کیونکہ ہم جو عبادت کریں گے، جو ہم نماز پڑھیں گے، تو ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری کوشش یہ رہے گی، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جہاں تک چھتوں کا سوال ہے، اگر وہ مسلم بھائیوں کی چھتیں ہیں، مسلمانوں کی چھتیں ہیں، اور وہ اپنی چھت کے اوپر نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، تو ہمیں شاسن اور پرشاسن کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میری اپنی چھت ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے، میں اپنی پراپرٹی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اور اگر ہم کسی کی پراپرٹی میں، کسی کی چھت پہ جا کر ایسے ہی نماز پڑھیں گے بنا کسی اجازت کے، تو وہ غلط ہے۔ نہیں تو چھتوں پہ نماز آج سے پہلے بھی ہوتی آئی ہے،
पहले कभी किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। अब संभल के अधिकारी का क्या अपना सोचना होगा। हमारे यहाँ तो ऐसा उत्तराखंड में कहीं नहीं हुआ और कहीं और जगह भी कहीं नहीं इस तरीके की बातें आई हैं। तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत अपना फैसला हो। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो किसी को, हम उस तरीके को नहीं चाहते। हम किसी दूसरे के मज़हब के लिए भी हम गलत नहीं कहते। सब लोगों को जब कोई यात्रा होती है तो रोड से ही होती है, जब कोई नमाज के लिए होती है तब भी उसका लिए ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, हम तो कितने हिंदू भाइयों के घर में जाते हैं और वो रोज़ा अफ्तारी कराते हैं तो उस समय नमाज का वक्त होता है, क्योंकि जो रोज़ा अफ्तारी का वक्त है वही हमारी मगरिब की नमाज का वक्त है। तो अपने ड्राइंग रूम में बिछा देते हैं चादर और मुसल्ला बिछा देते हैं, वहीं हम नमाज अदा करते हैं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, हम कई लोग हमारे कहते हैं कि भाई आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वो सभी कम्युनिटी में हो सकते हैं, उसकी कोई जात नहीं होती जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। मैं अपनी आवाम को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ ईद उल फित्र के मौके पर, कि जो हमारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए चलाते समय कि हमारे किसी भी भाई को ऐसी चीज़ हम ना चलाएं जिससे तकलीफ़ हो। हम नहीं चाहते कि किसी को हम तकलीफ़ दें या हम किसी को परेशान करें। तो एक हमारा जो शेयर हम करते हैं, उस एक गलत शेयर करने से बहुत लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है, उससे माहौल ख़राब होता है। तो मैं अपने भाइयों से, अपने गांव के लोगों से, अपने सूबे के लोगों से, चाहे वो किसी भी उससे लोग हैं, तो एक दूसरे के मज़हब को ध्यान में रखते हुए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और उसका ध्यान रखें, और नहीं तो एक ही बात गलत बहुत फिजा ख़राब कर सकती है। कुछ लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो शांति को ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमारे यहाँ चौहान महल्ला है, हमारे यहाँ हमारे गढ़वाली भाई हैं, हमारे यहाँ एससी लोग भी हैं, हमारे यहाँ सिख भी हैं, हमारे यहाँ अन्य और बिरादरी के लोग भी हैं, मुसलमान हैं, सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। 53 साल की उम्र मेरी आ चुकी है। हमने आज तक अपनी उम्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होते देखा। हमारे से सटा हुआ पिथु वाला है, पिथु वाले के लोग भी हमसे मोहब्बत रखते हैं। अभी हमारे बराबर में उपसक भी पार्षद बना है। हमारे जो तेलपुर है वहाँ से हमारी प्रिया वर्मा भी पार्षद बनी है, यहाँ से हमारी बेटी की वाइफ पार्षद बनी है। तो हमारा कहना ये है कि हम सब लोग मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ श्योला कला है, श्योला खुर्द है, महू वाला है, पिथु वाला है, कुंता वाला है, हरबज वाला है, हरबंस वाला है, और छोटा बड़ा और महू वाला है। कहीं भी आज तक मैंने 53 साल की उम्र में कोई आपस में विवाद नहीं देखा। और मैं उम्मीद करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि जो आज तक हमारा बना रहे, जो आज तक हमारा प्यार बना रहा, ये हमेशा बना रहना चाहिए। इसी को मैं लोगों से आजीजाना गुजारिश करूँगा और बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ अपील करता हूँ कि त्यौहार को बनाए। जैसे हमारा दीपावली का त्यौहार आता है, होली का आता है, सब लोगों को हम मनाते हैं, तो हमें एक दूसरे के त्यौहार में खुशामदी करनी चाहिए। और हम तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ ईद उल फित्र की, और आने वाले नवरात्रों की भी। नवरात्रे अभी शुरू होने वाले हैं, तो मैं सभी अपने हिंदू भाइयों को, सभी को, प्रदेश देशवासियों को आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशामदी खुशी के साथ आपके नवरात्रे, जैसे हमारे रमज़ान बड़ी अच्छी तरीके से गए, आपके नवरात्रे भी अच्छी तरीके से जाएं। ये हमारी तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद।